بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستقبل قریب میں پیٹرو ڈالر سسٹم کے خاتمے کے پیش نظر سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایٹمی پروگرام کو فروغ دے گا۔ اس سلسلے میں امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے سعودی عرب کے ایٹمی پلانٹ کی تصاویر شائع کی ہیں، جس میں تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ سعودی عرب نے نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے انٹرنیشنل ایگریمنٹس نہیں کیے، جس سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ سعودی عرب کے عزائم کچھ اور ہیں اور آگے چل کر سعودی عرب نیوکلیئر بم بنانا چاہتا ہے۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ایسی صورتحال کہ جب سعودی عرب نے پہلے ہی امریکہ کو دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دے گا، اسی اثنا میں اچانک سعودی عرب کے حوالے سے یہ خبریں گردشیں کرنا کہ سعودی عرب نیوکلیئر پاور بننا چاہتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پروگرام سے دور رکھا جا سکے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت سعودی عرب پوری شد و مت سے نیوکلیئر ری ایکٹر تعمیر کر رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کیا واقعی سعودی عرب نیوکلیئر طاقت بننے جا رہا ہے؟ آخر سعودی عرب نیوکلیئر ری ایکٹر کی تعمیر کیوں کر رہا ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، بلومبرگ نامی امریکی میگزین نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اپنا پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر تعمیر کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر بتاتی ہیں کہ سعودی عرب تیزی سے نیوکلیئر ری ایکٹر کی تعمیر میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے عالمی ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا کسی عالمی معاہدے کے دستخط کیے بغیر اچانک نیوکلیئر پروگرام ری ایکٹر تعمیر کرنا اور نیوکلیئر منصوبوں کو توسیع دینے سے خطے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے اور اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ موجودہ نیوکلیئر ری ایکٹر ریاض کے جنوبی مغربی علاقے کنگ عبدالعزیز سٹی کے پاس واقع ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ان تصاویر میں نیوکلیئر پلانٹ کے ساتھ ساتھ عمودی قسم کے ویزل بھی دکھائی دے رہے ہیں جن میں ایٹم بم میں استعمال ہونے والا فیول بھرا جا سکے گا۔ ان تصاویر کے آنے کے بعد دنیا بھر میں شور مچایا جا رہا ہے، خاص طور پر امریکی پولیٹیشین ٹرمپ انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ مزید کوئی نیوکلیئر ڈیل نہ کی جائے اور نہ ہی ایٹمی فیول فراہم کیا جائے، کیونکہ اگر ایٹمی فیول فراہم کر دیا تو سعودی عرب کو ایٹم بم بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس وقت عالمی سطح پر سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کی سخت نگرانی کی جائے اور سعودی عرب کو وہ تھریش ہولڈ کراس نہ کرنے دی جائے جس کے بعد نیوکلیئر بم بنانے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے بلومبرگ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن میں اس وقت کافی شور شرابہ ہو رہا ہے اور یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب واضح کرے کہ یہ نیوکلیئر ری ایکٹر سویلین مقاصد کے لیے ہے، نہ کہ ایٹم بم بنانے کے لیے۔ امریکی کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب کو غیر قانونی طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے اور اس حوالے سے امریکی کانگریس پہلے ہی تفتیش کر رہی ہے کہ آخر حساس ٹیکنالوجی تک سعودی عرب کو رسائی کیسے مل گئی۔ اسی طرح زیر نظر تصویر نیوکلیئر ویزل کی ہے جو کہ 10 میٹر لمبا ہے اور 2.7 میٹر ڈایا میٹر ہے، جسے سعودی عرب کی مقامی کمپنی زامل انڈسٹریل انویسٹمنٹ کمپنی نے تیار کیا ہے، جو کہ اسٹیل بنانے والی بڑی کمپنی ہے۔ اسے اسٹیل ری ایکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نیوکلیئر ویزل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں یورینیم فیول بھرا جاتا ہے تاکہ اس کو انریچ کر کے ویپن گریڈ بنایا جا سکے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب پرامن نیوکلیئر پروگرام کی گارنٹی دے اور عالمی معاہدے کرے۔ اسی طرح نیوکلیئر ویزل میں ایٹمی فیول بھرنے سے پہلے عالمی ایٹمی توانائی کے اہلکاروں کو معائنہ کرنے کی اجازت دے۔ جب تک ہماری ٹیم مطمئن نہیں ہو جاتی اور اس بات کی یقین دہانی حاصل نہیں کر لیتی کہ سعودی عرب کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اس وقت تک سعودی عرب کو مزید کام روکنا ہوگا۔ اسی طرح امریکی وزیر توانائی ریک پیری نے کہا ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پلانٹ تیار کرنے میں سعودی عرب کا ساتھ دینا چاہیے۔ امریکی وزیر توانائی ریک پیری نے کہا کہ اگر امریکہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیتا تو روس اور چین تیار بیٹھے ہیں، وہ فوراً نیوکلیئر توانائی سعودی عرب کو
दे देंगे। यही वजह है कि माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है जिसे अमेरिका खोना नहीं चाहता। दूसरा ये कि सऊदी अरब ने रूस के साथ एटमी तवानाई के हवाले से पहले ही मुआहदा कर रखा है। अब अमेरिका की मजबूरी हो चुकी है कि अगर वो न्यूक्लियर तवानाई में ताउन नहीं करता तो रूस सऊदी अरब की मदद करेगा और रूस और सऊदी अरब की कुर्बत अमेरिका के लिए खतरे से कम नहीं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका का मशरिक वुस्ता से मुकम्मल सफाया हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका सिर्फ एक हद तक न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद दे सकता है जब तक ये प्रोग्राम थ्रेशहोल्ड या रेड लाइंस क्रॉस न करे, जिसका सबूत यह है कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जिस पर माइक पोम्पियो ने यकीन दिलाया कि अमेरिका सऊदीया को कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम नहीं करेगा बल्कि सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाजत देगा, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि अमेरिका भी चाहता है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर पाए। इसी तरह आलमी तवानाई एजेंसी के नुमाइंदों ने खबरदार किया कि अब सऊदी अरब को एटमी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा जब तक सऊदी अरब हमारे साथ मुआहदे न कर ले, चूँकि सऊदी अरब को पहले ही मालूम था कि जब एटमी ईंधन हासिल करने की बात आएगी तो सारे लोग भाग जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा और यही वो मौका होगा कि जब सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने की बातें की जाएंगी। इसी वजह से सऊदी अरब ने चाइना की यूरेनियम एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ मुआहदा किया है ताकि वो सऊदी अरब में पाए जाने वाले यूरेनियम के जखायर तलाश करे ताकि यूरेनियम बाहर से ना मंगवाना पड़े और एटमी ईंधन का हुसूल मुमकिन हो सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमेरिका की माशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर ने अपने फौजी इखराजात कम करने का फैसला करते हुए इराक और अफगानिस्तान से फौजें निकालने का फैसला किया है, इसलिए कि अमेरिकी दिफाई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि अगर अमेरिकी फौज बदस्तूर इराक और अफगानिस्तान में रहती है तो चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान और इराक की जंगों में अमेरिका अब तक $5.9 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका कई मुमालिक से पीछे रह जाएगा, इसीलिए फौरी तौर पर जंगी इखराजात कम करके अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। यही वजह है कि पहली दफा अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया के दूसरे मुमालिक के पास एटमी टेक्नोलॉजी हो तो हमें कोई एतराज नहीं, जिस पर बहुत शोर शराबा हुआ। लेकिन इसके बाद सऊदी अरब के साथ 6 खुफिया मुआहदे तय पाते हैं जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब में कम से कम 2 जौहरी पावर प्लांट्स तामीर करेगा। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनियां जौहरी प्लांट्स के लिए इब्तदाई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला कोई भी पुर्जा या आलात सऊदी अरब को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस मुआहदे की मंदरजात को देखा जाए तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका सऊदी अरब को अपने साथ इंगेज रखकर उसको एटमी प्रोग्राम के हुसूल से रोकना चाहता है। इसीलिए अमेरिका सिर्फ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, ना तो कोई पुर्जा दे रहा है और ना एटमी ईंधन फराहम कर रहा है। इसी तरह इस डील के जरिए अमेरिका अरबों डॉलर कमाना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका चूंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत सऊदी मफादात का तहफ्फुज नहीं कर रहा, इसीलिए सऊदी अरब को अपने तहफ्फुज के लिए न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब के एटमी प्रोग्राम पर ताउन नहीं करता तो सऊदी अरब इसको पेट्रो डॉलर मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेगा और इस सूरत में सऊदी अरब डॉलर के बदले तेल बेचने का पाबंद नहीं होगा और ना ही अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह सऊदी अरब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भी निकलवा सकता है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से अमेरिका दोनों तरफ से फंसा हुआ है और वो ना चाहते हुए भी सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद दे रहा है, लेकिन ये मदद इब्तिदाई मराहिल में है। सऊदी अरब का ख्याल है कि चूंकि अमेरिका इस वक्त मजबूरी का शिकार है, इसका फायदा उठाते हुए सऊदी अरब जल्द से जल्द एटमी रिएक्टर तामीर करना चाहता है। इसी तरह सऊदी अरब का कहना है कि ये एटमी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है और इसका बुनियादी मकसद मुल्क में तवानाई की जरूरियात पूरी करना है। इस वक्त सऊदी अरब की तवानाई की जरूरियात का 41% हिस्सा तेल से पूरा किया जाता है और 59% हिस्सा गैस से पूरा किया जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल की पैदावार का 1/3 हिस्सा तवानाई की नजर हो जाता है। आज से 20 साल पहले सऊदी अरब की आबादी 13 मिलियन थी, आज 32 मिलियन के करीब है। इसी वजह से तवानाई की जरूरियात रोज रोज
रोज बढ़ती जा रही हैं। सऊदी हुक्काम का कहना है कि आने वाले सालों में तेल की पैदावार कम होती जाएगी, इसीलिए मुल्क को अल्टरनेटिव तवानाई की जरूरत है जो कि एटमी तवानाई की सूरत में पूरी हो सकती है। इसी तरह 2013 में इसराइल ने यह खबर उड़ाई थी कि सऊदी अरब किसी भी वक्त पाकिस्तान से एटम बम हासिल कर सकता है, जिसके बाद ये चेमा गोइयां होनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एटमी हथियार तैयार कर चुका है और वो किसी भी वक्त सऊदी अरब को डिलीवर कर सकता है। इसी तरह ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब को दे दिया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से बाज लोग सऊदी अरब को खामोश न्यूक्लियर स्टेट भी कहते हैं, जैसे इसराइल न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन इसका इजहार वो नहीं करता। इन तमाम बातों के पीछे एक बात तो साफ जाहिर है कि अहले कुफर की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के पास एटमी सलाहियत ना हो, इसीलिए सऊदी अरब के इब्तिदाई न्यूक्लियर रिएक्टर पर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब का एटमी प्रोग्राम की तरफ जाना इस बात का भी सबूत है कि किसी भी वक्त पेट्रो डॉलर सिस्टम का मुआहदा खत्म हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका मशरिक वुस्ता की हिफाजत से दस्तबरदार होकर किसी भी वक्त अपनी फौजें निकाल सकता है। इसी खतरे के पेश नजर सऊदी अरब का अपने तहफ्फुज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का हुसूल नागुज़ीर है। याद रहे कि माजी में इराक, शाम और लीबिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह कर दिया गया ताकि वो एटमी हथियार हासिल ना कर पाए। सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के बाद हालात किस तरफ जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हमें हर तरह के हालात से निमटने के लिए पेशबंदी करना होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।